हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गत वीडियो रे आमे समालोचना साहित्य बा समालोचना तत्वर किछि लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करथिले। ए वीडियो रे मध्ये तार आउ किछि लॉन्ग क्वेश्चन आमे आलोचना करिबा एवं आगो को यार शॉर्ट क्वेश्चन एवं एभଳି टॉपिक रो नोट सब पाया पई आपण सब्सक्राइब कर रखंतु हम एमएस ओडियो ट्यूटोरियल चैनल को, जहा फल रे आपण सर्वप्रथम वीडियो पाई परिबे। तारंतु आमे वीडियो टी आरंभ करिबा। प्रश्न, ओडिया समालोचना साहित्य को डॉक्टर बंशीधर महांती अवदान संपर्क में विवरणी प्रदान कर। डॉक्टर बंशीधर महांती ओडिया समालोचना साहित्य अन्यतम प्रतिभा। प्राचीन साहित्य संपर्क में नव नव तथ्य संग्रह निमित्त से जीवनव्यापी साधना कर पुणी निज जीवन आसन्न गधूली बेले से आमको उपहार देले ओडिया भाषा आंदोलन ग्रंथ। आम विभिन्न प्राचीन पत्रपत्रिका पृष्ठारे कांतिचंद्र भट्टाचार्य पुस्तक कथा पढ़ी। उत्कल दीपिकार पृष्ठारे समालोचना को पढ़ी किंतु तार स्वरूप संपर्क में आमको अवहित कले डॉक्टर बंशीधर महांती। ओडिया साहित्यर इतिहास रचना गभीर आंतरिकता जोगु आमे पाइपर प्राचीन साहित्य और मध्ययुगीय ओडिया साहित्य संपर्कित इतिहास। ओडिया साहित्यर इतिहास प्रथम द्वितीय और तृतीय भाग गभीर अध्यवसाय गवेषणार निष्ठार परिचय दिए। डॉक्टर महांती ओडिशार नाथ संप्रदाय और नाथ साहित्य संस्कृति ओडिया साहित्य को आर्तवल्लभ दान जड़े विशिष्ट गवेषक रूपे परिचित कराई। उल्लेख्य योग्य जे ओडिशार धर्म और सामाजिक परंपरा संपर्क में ज्ञान एवं ऐतिह्य सचेतनता बिना ओडिया साहित्य यथार्थ अवधारणा असंभव। एही दृष्टि डॉक्टर महांती ओडिशार बौद्ध धर्म एवं ओडिशार नाथ संप्रदाय और नाथ साहित्य ओडिया साहित्य गवेषक निकट दुईटी स्मरणीय ग्रंथ। डॉक्टर महांती ओडिशार बौद्ध धर्म ग्रंथर भूमिका प्रख्यात ऐतिहासिक डॉक्टर नवीन कुमार साहू लिखिछन्ति, ओडिशार धर्म समाज और साहित्यर पृष्ठभूमि जे बौद्ध धर्मर विशाल संस्कृति क्रम परिवर्तन प्रक्रिया रे नाना रहस्यमय उपादान ठूल करिछि ता उपलब्धि न कले ओडिया जीवनर विकास तार आलोचना करबा संभव नुहे। ए दृष्टि बंशी बाबूंकर ए प्रचेष्टा स्वल्प हेले मध्य अति प्रशंसनीय। एथरे नूतन दृष्टिकोण परिप्रकाश और ओडिया साहित्य बौद्ध संस्कृतिर प्रभाव निर्देश करिबारे से जो गुरुत्वपूर्ण आलोचना करछन्ति ता अति उपादेय और सार्थक होइछि। ओडिया साहित्यर पूर्णांग इतिहास संकलित होई नै एवं ए क्षेत्र रे जहा होइछि ता आंशिक मात्रा बोली डॉक्टर महांती ओडिया साहित्यर इतिहास लिखिबार परिकल्पना जे तांकर थिला तार आभास देछि। ए भूमिका से लिखिछन्ति, ओडिया भाषा साहित्य सर्वोपरि ओडिया संस्कृतिर इतिहास संकलन आमर सर्वप्रथम प्रधान जातीय कार्य। जो जातिर एही सब विषय अभाव रहिछि से जातिर किछि नाही कहले चले। लेखक क्षोभ प्रकाश करि कहिछन्ति जे ओडिया साहित्यर इतिहास रचना करिबा निमित्त प्राचीन तथा आधुनिक ओडिया साहित्यर उपादानर अभाव नाही किंतु प्रयत्नर अभावरू अमूल्य उपादान नष्ट हो जाइछि। लेखकंकर एही भूमिकार प्रमत सूचना अनुଯାयी आधुनिक साहित्यर इतिहास मध्य लिखिबार अभिप्सा जे तांकर थिला ताहा जणा पड़े। जदिओ तांकर ए क्षेत्र रे उद्यम असंपूर्ण होई रहिला तथापि से जहा देई जाइछन्ति सेथिपे से चिरस्मरणीय होई रहिबे एथिरे संदेह नाही। ओडिया साहित्यर इतिहास रे विभिन्न जुगर साहित्य आत्मिक विभव सहित आमको परिचित करने सकाशे डॉक्टर महांती उद्यम सफल होइछि। से ओडिशार प्राचीनतम अपभ्रंश साहित्य मध्य बौद्ध गान और दोहा को ग्रहण करिसेंति। एही ग्रंथ को से ओडिया भाषा और साहित्यर प्राचीनतम नमूना बोली कहिसेंति। ए प्रसंग रे से आहुरि मध्ये लिखिसेंति, आमे जानु जे ख्रीष्टपूर्व 8म और 11 शताब्दी मध्य केवल जे एक लोकप्रिय धर्म थिला ता नुहे, एही ओडिया थिला उक्त धर्मर एक प्रधान पीठ। आज रत्नगिरी महाविहार ललितगिरी कलतागिरी और उदयगिरी प्रभृतिर तांत्रिक बौद्ध धर्मर चर्चा निमित्त विराट शिक्षा मंदिर और विहार मान गढ़ी उठिथिला। हुएनसांगर पुष्पगिरी महाविहार वर्णना मध्य तत्कालीन ओडिशार तांत्रिक बौद्ध धर्मर महिमान्वित चित्र प्रदान करी नाथ धर्म भित्तिक ओडिया साहित्य संपर्क में आलोचना करने जे लेखक कहिसेंति जे महाजन शून्य साधक नाथ धर्म मध्य देई ओडिया साहित्य परवर्ती संत साहित्य को प्रभावित करिछि। पुणी प्राचीन ओडिया संत साहित्य नाथ धर्म दर्शन द्वारा ओतप्रोत भाव प्रभावित होइछि कहले भूल हेब नाही। जगर विभिन्न स्वरूप मध्य हट्ट जगर सर्वशेष प्रभाव ओडिया पंचशखा साहित्य और परवर्ती संत साहित्य देखा मिले। हट जग सहित सप्तांग अष्टांग जगर वर्णना और सूचना ओडिया साहित्य पूरी रही। नाथ धर्म दर्शनर अन्यान्य संकेत यथा पिंड ब्रह्मांड तत्व आरंभ घटपरछे और निष्पत्ति जगर साधक कायाकल्प प्रभृति जग संबंधी तत्व प्राचीन ओडिया पंचशखा साहित्य और परवर्ती
ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଓ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ଓ ଧାରାର ଅବଧାରଣରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକ ପରିଶ୍ରମ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଉପାଦାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରାଚୀନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରାଚୀନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା ଧାରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କବିଗଣ ଶାରଳା ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଦେବ, ଦେବଦୁଲ୍ଲ ପଦ୍ମନାଭ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖକଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ସାଧୁସ୍ତୁତି, ଖଳନିନ୍ଦା, ଇଷ୍ଟବନ୍ଦନା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କବି ଶାରଳା ଦାସ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରୀତିଯୁଗରେ କାବ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ନୀତିନିୟମ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରସପଞ୍ଚକ ଗୀତାବିତାନ, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୁଦ୍ୱୟ, ପୀତାମ୍ବର ଅଗ୍ରଦେବଙ୍କ ଅଖିଳ ରସ ଚିନ୍ତାମଣି, ଯଦୁମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ କବି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ, ଗଦାଧର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରସର ମୁକ୍ତାବଳୀ ଆଦିକୁ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। କବି କଳ୍ପଦ୍ରୁମରେ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ, ଭାବ, ଦୋଷ, ଗୁଣ, ଶବ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ରସପନ୍ତ ଗୁଣରୀତି ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଦୋଷରେ ରଚିତ କାବ୍ୟ ଯେ ସେ କାବ୍ୟ ମତ ଯେ। ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ମା ତାଙ୍କର ଲଳିତଲୋଚନ କାବ୍ୟରେ କାବ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନାଗରୀ ନାରୀ ପ୍ରକାରେ ଏ ଗୀତ ହୋଇବ, ଅଳଙ୍କାରରେ ଯୁକ୍ତ ବକ୍ତ୍ର ଉକ୍ତି ଯେଣୁ ଥିବା ରସ ରୀତି କ୍ରିୟା ଗୁପ୍ତି ରପା ମାନିନ୍ଦୀହ ଆଶ୍ରୟରେ କେଉଁଠାରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକାଶିତ। ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟର ଦୋଷ, ଗୁଣ, କବି ପ୍ରତିଭା ଆଦି ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପରେ ପରେ ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ 1870ରୁ 1920, ଗୋଟିଏ 1920ରୁ 1950 ଆଉ ଗୋଟିଏ 1950ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି। ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ। 1870 ମସିହାରୁ 1920 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ବୋଧଦାୟିନୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ନବସମ୍ବାଦର, ମୁକୁର ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚକଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଶଙ୍କର ରାୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର, ଲାଲ ରାମନାରାୟଣ ରାୟ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ନନ୍ଦୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ, ହଣ୍ଟର, ଅର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଲେସି, ଲଙ୍ଗ, ବିମ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ସାହେବ ଧର୍ମପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେରେଟିଭ୍ ଅଫ ଦ ମିଶନ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓରିଶା 1946 ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ୍ରିଂ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଲଙ୍ଗ ସାହେବ। 10 ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ସାମାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଜର୍ନାଲ ଅଫ ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟି ଓ ବେଙ୍ଗଲ ପତ୍ରିକାରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, କାଞ୍ଚି କାବ୍ୟରେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଓ ରସପଞ୍ଚକ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ ବିମ୍ସ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ କମ୍ପାରେଟିଭ ଗ୍ରାମାର ଅଫ ଦ ମଡର୍ନ ଆରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଣ୍ଟିକ୍ୟୁରି ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ହଣ୍ଟରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକରେ ଓଡ଼ିଶାର କବିମାନଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜର୍ନାଲ ଅଫ ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟି ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ପତ୍ରିକାରେ ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନୋଟ୍ସ ଅଫ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 1997 ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ବଙ୍ଗଳା ମିଶ୍ରିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ପତ୍ରିକାରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣର ବଙ୍ଗଳା ମିଶ୍ରିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ପତ୍ରିକାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏବଂ କଟିପ୍ରମୋଦ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ଦୋଷଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏହି କାବ୍ୟର ଅଶ୍ଳୀଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଲାଲା ରାମନାରାୟଣ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାର 6ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ରାଧାନାଥ ଏବଂ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଆଧାର କରି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ରାଧାନାଥକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ପରେ ପରେ ଏ ବିବାଦର ଉପସଂହାର ଟାଣି ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ବାସ୍ତବ ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ନବସମ୍ବାଦର ପତ୍ରିକାରେ
ଜଗନମୋହନ ଲାଲଙ୍କ ସତୀ ଏବଂ ରାଧାନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ବିବାସିନୀ ଏବଂ ରାମ ବନବାସ ନାଟକର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ନବ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାରେ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟର ବିଚାର ଏବଂ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ କବି ସିରିଜରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ରଘୁନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରମୁଖ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ମହିମା କବିତାର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ରାଧାନାଥଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ରାଧାନାଥ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କୀଚକବଧ କାବ୍ୟ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁକୁଟ ପତ୍ରିକାରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଛାନ୍ଦମାଳା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦକିଶୋର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ଓ ତଦ୍ୟ କବିତା ଶୀର୍ଷରେ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେତୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା, ଯଥା ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି, ପ୍ରାଚୀ ସମିତି, କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ 1934, କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ, ଉତ୍କଳ ଛାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମାର୍କ୍ସୀୟ ଚିନ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଭା ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱତିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1953 ଓ 1946ରେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସେନ ଫକୀର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ 1921ରେ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ଫକୀର ଟାଇପ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରେ 12ଟି ସମାଲୋଚନା ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଗାଥା, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ସହକାରରେ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କବିତା ପରଧର୍ମ, ରାଧାନାଥ ଓ ମଧୁସୂଦନ ଯୋଗବାଣୀରେ, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ନବଭାରତରେ ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ଲେଖିବି ଓ ୟୁରୋପୀୟରେ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2ଟି ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ କବି ଓ କବିତା ଏବଂ 1950ରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1941ରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ମହାଯାତ୍ରାର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାଳିନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ସାହିତ୍ୟିକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଚାର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫକୀରମୋହନ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ସମାଲୋଚନା ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଗବେଷଣା ଗ୍ରନ୍ଥ 1928ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଡ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷାକୁ ଆପେକ୍ଷା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶଙ୍ଖରେ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତାକୁ ଜାଉଁଳି କବାଟ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଶାରଳା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବଧିରେ ଅଧିକ କବି ଓ କବିତାର ସମାଲୋଚନା ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହୋଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଏହି ଅବଧିର ସମାଲୋଚନା ଆଧୁନିକ ଚେତନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍କଳ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଅତୀତରେ କଳିଙ୍ଗ, କୋଶଳ, ଗଙ୍ଗଧର ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଉତ୍କଳ ନାମ ଧାରଣ କରି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଲୋପ ହେତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଯାଇଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ନାମର ମହିମା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପର ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍କଳ ନାମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ, ଉତ୍କଳ ପୃଥ୍ୱୀ, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଉତ୍କଳ ସଭା, ଉତ୍କଳ ଭାଷାଦୀପନୀ ସଭା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳ କମଳା, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଉତ୍କଳ ମାତା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟୋଗ ବେଶ୍ ହୃଦୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଉଠିଲା। ବୋଧହୁଏ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ପରେ ନବଜାଗରଣ ଏକ ନୂତନ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ନାମ କାଳର ଚମତ୍କାରିତାକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ବୋଧହୁଏ ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଉଠିଲା। ରାଧାନାଥ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରମୁଖ ଏହି ନାମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆବେଗିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହାରି ଉପରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମହିମାମୟ ଦୀପ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମହିମାମୟ ଦୀପ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ନାମ ଧରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍କଳ ବିଭସା ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ବେଳକୁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ଶୋଚନୀୟତା ବିଷାଦିତ କରିଦେଇଛି। ଉତ୍କଳରେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାର ନାମ ନାହିଁ। ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବୋଧ ତୁଳନାରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାବ୍ୟରେ ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ମହାନଦୀ ନାମ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷିପ୍ରସ୍ରୋତ ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ କେଡ଼େ ନଗଣ୍ୟ ପୁଷ୍ପର ହ୍ରଦ ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତ।
ସ୍ୱରୂପ ଅଂଶୁପା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଗୋଚର ବୀଣାପାଣିଙ୍କ କରୁଣା ଅଭାବରୁ ଉତ୍କଳ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଦଶା ଲାଭ କରିଛି। ତଥାପି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ଭାଗ୍ୟାକାଶରୁ ଘୋର ଯାମିନୀ ଅବସାନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଲାଣି। ଏଥର ଭାଷା କମଳିନୀ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ। ତାଙ୍କର କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଦେବ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରୁ ଆଶାବାଦକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଆଶାବାଦୀ। ସେ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ମୌଳିକତାରେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରୁଦ୍ରଜାମଳ, ଯନ୍ତ୍ରଜାମଳ, ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ, କାଳିକା ପୁରାଣ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ପରି ଉତ୍କଳକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଓ ଉତ୍କଳର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ସମକାଳୀନ ସକଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା, ଐତିହାସିକ ଗୌରବ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଐତିହ୍ୟର ମହିମାଗାନ। ଏତାଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସୂୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣାର ମାତୃଭୂମିକୁ ମହାନ କରି ଦେଖାଇବାର ଦୁର୍ବାର ଅଭିଳାଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ମନରେ। ଏହି କାରଣରୁ 1894 ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ରଚନା ଅବକାଶରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳାଚଳ ସିନ୍ଧୁ ତଟରେ କଳହ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଆପଣାର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରୀତିକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଦବ୍ୟାସ ପରି ଦୀର୍ଘ କବିତା କବିଙ୍କର ଉତ୍କଳ ନିଦର୍ଶନ। ଏହି କବିତାରେ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମାର ଚାରୁ ଚିତ୍ରଣ, ଅଛି ମଧ୍ୟ ତାର ଐତିହ୍ୟର ରସରୂପାୟନ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ତୀରରେ ବେଦବ୍ୟାସଠାରେ ଥିଲା ଦାସରାଜାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ସେହିଠାରେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀ ଭେଟିଥିଲେ ମୁନି ପରାଶର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ। ଜନ୍ମ ହେଲା ସେହିଠାରେ। ସେହିଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କୋଇଲି ଓ ଶଙ୍ଖନଦୀ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ପରି ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍କଳରେ ପରଶୁରାମ ସିଦ୍ଧି ନିବେଶିତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ପ୍ରଥିତ ଯଶା ମୁନିଋଷିଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ, ଅଥଚ ଉତ୍କଳ ଲୋକହସା ହେଉଛି। କପାଳ ଦୋଷରୁ ବିଧି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି ମମତା ରହିଲା ନାହିଁ। ବାସୁଦେବ ସୁରଦେବଙ୍କର ହେଲା ଅକାଳ ବିୟୋଗ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦୁଃଖ ସହିଲେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ଚିର ରୁଗ୍ଣ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ରାଜା ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ କାଳ କଟାଇଲେ। ତଥାପି କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନଦେବ ଓ ତାଳଚେର ଅଧିପତି କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରି ରାଜାମାନଙ୍କର ଦେଶବତ୍ସଳତା ତଥା କୁଳବୋଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଯୋଗ୍ୟତମ ସୁତଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠତା ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତାର ହୃଦ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ। ମଳୟ ଆବାହନ କବିତାରେ ମଳୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କେବଳ ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ, ସାବେଗିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ଏସବୁଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଯାହାର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମର ମିଳନରେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ଦ୍ୱିବିଧ ଗୁଣର ବିକାଶ ହେଲେ ଜାତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସକଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣା କରି ନେବାକୁ ମନ ହୁଏ। ତତ୍କାଳର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକାଦଶ ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ରଚନା କରି କବି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଐକ୍ୟମତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ନବବର୍ଷ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠରେ ନବୀନ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ କବିତା ଓ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠରେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଡାକ ବାଣୀ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ କବିତାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା, ହୀରାଖଣ୍ଡ, ହିତୈଷିଣୀ ଓ ଉତ୍କଳ ସେବକ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମର ଆରାଧନା ସହିତ ସକଳ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ ମାତୃଭୂମିର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବା ସହଜ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ ବିଦେଶୀ ଶାସନର କୁପରିଣାମ। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ପରଦେଶରୁ ଆସି ପର ଦେଶବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଅନ୍ନ ଜଳଗ୍ରାସୀ। ଭୋକପରାୟ ଭକ ଭକ ଚାହିଁ ରହିଅଛୁ ତାଙ୍କ ବଦନ। ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଉତ୍କଳୀୟତା ବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଉନାହିଁ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ଏକମାତ୍ର ଜାତୀୟ ମିଳନ ମଞ୍ଚ। ତଥାପି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ବିଦେଶ ଭାଷାକୁ ଆଦର କରି ମାତୃଭାଷାକୁ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତା ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୂପ। ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ଗୌରବ ମନେ କରାଯାଉଛି। ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ଦାନାଥ ରାୟ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଆଦର କରି ମାତୃଭାଷାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଠାଇ ଦେଇ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା, ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ଦ୍ୱୟ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ନିବେଦନ କବିତାରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ରାଜା ଜାତିପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ। ଭାଷା ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଭାରତୀୟ ରାଜନ କବିତାରେ। ଏହି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜାଣି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କରୁଣ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କବିଙ୍କ ଜାତୀୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଓ ଉତ୍କଳ ପ୍ରୀତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହେଁ, ମହାଭାରତୀୟ ଭାବଧାରାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଭାରତ ଭାବ ଓ ଉତ୍କଳ ଭାବକୁ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ଜାତୀୟତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକତା ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ତଥା ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜପୁରୁଷ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ଜାତୀୟ ଓ ସମାଜ ସଚେତନ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସମବାୟରେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ମାର୍ଜିତ ହେବ ବୋଲି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କର ଜାତୀୟବାଦ ଉଗ୍ର ନୁହେଁ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଓ ମାର୍ମିକ। ଜାତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଗଲେ, ମାତୃଭାଷାକୁ ଆଦର କଲେ, ଜାତିର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଗଲେ ଓ ସମସ୍ୟାର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିଗଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ହେବ ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ। ଏ ଦିଗରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଜଣେ ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଊନବିଂଶ ଶତକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଯେଉଁ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା, ଏଥିପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ କାଳରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପୃଷ୍ଠାମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ସମାଲୋଚନାରେ କେତେକ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିକ୍ରାନ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଓ କେତେକ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଆଲୋଚକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିରୁଚି ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶଂସାର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟୁଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବଧାରଣା କରାଯାଇପାରେ। ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀ ସମାଲୋଚନା ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରେସ୍ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଉଦ୍ଭୁତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ମାନବିକ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ପରିପ୍ରଚାର ଏହି ପ୍ରେସ୍ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜ ଓ ସୁଲଭ ହୋଇପାରିଥିଲା। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ବିଭୀଷିକା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା ଓ ପ୍ରତି-ସମାଲୋଚନା, ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋପଜନିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମିତି କେତୋଟି ବିଭିନ୍ନ ସାମୟିକ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ଚାଲି ରହିଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷଣଜୀବୀ ଓ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ବିବାଦରେ ନିମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲେଖା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ କେବଳ ବାର୍ତ୍ତା ପରିବେଷଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପରିବେଷଣର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ କାଳର ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କେତେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପରିବେଷିତ ହେଉଥିଲା। ଫଳରେ ମତ ଓ ମତ୍ୟନ୍ତକ୍ରମରେ ସମାଲୋଚନା। ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଥିଲା ଅତି କ୍ଷଣ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପରସ୍ପର ବିବାଦରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ଆଲୋଚନାର କ୍ରମ ରକ୍ଷା କରି ଅଧିକାଂଶ ପତ୍ରିକାରେ ଆଦୌ ଦେଖା ଦେଇ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ପତ୍ରିକା ସ୍ୱକୀୟ ଅଭିମତ ମାତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏମାନେ କେବଳ ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। କେତେକ ପତ୍ରିକାରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ନୂତନ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଅଭିମତ ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଏସବୁରେ ଆଲୋଚକର ଭୂୟଦର୍ଶିତା, ବହୁପାଠିତା ଏବଂ ଉଦାହରଣ ଆଦୌ ନଥିଲା। ତାପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଏ ପଏଣ୍ଟଟି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନି।
परवर्ती आलोचना समालोचना पत्रपत्रिका आदि विकास काल ओडिया साहित्य संवादधर्मी तार बाणी बहन कर साहित्यिक आलोचना क्रम जो तथ्य सब परिवेष्टित होता परवर्ती काल से सबूर किसी साहित्यिक आवास रहा प्राचीन और आधुनिक साहित्य आलोचना क्रम पूर्व आलोचना गुड़िक क्रमे समालोचना स्तर को आसिले कारण आगुरी साहित्य समालोचना देखा जाउतला निंदा प्रशंसा परिवर्ते समालोचकर उदारता और सौंदर्य तात्विक विश्लेषणबोध और अनुशीलन प्रवृत्ति इत्यादि प्रधान गुण सब समालोचना साहित्य क्षेत्र में देखा देता तेणु देशर साहित्य प्रेमी उदार सहिष्णु विद्वान मानकर उद्यम ओडिया समालोचना साहित्य आंदोलन स्तर अतिक्रम कर प्राकृतिक समालोचना स्तर में उपनीत है आलोचना क्षेत्र में आधुनिक प्रभाव शेष पॉइंट 19 शतकर शेष 2 दशक पत्रपत्रिका प्रकाशित साहित्य आलोचना स्थान पाई लेखागुड़िकर केतेक लेखक ठारे नूतन दृष्टिकोण प्रकाशित है एमानक मध्यरु केतेक आलोचक ठारे पाश्चात्य साहित्य सामान्य प्रभाव मध्य उठ रही तो यह समालोचना साहित्य व समालोचना तत्वर किसी लॉन्ग क्वेश्चन एवं आपन जदि यार पार्ट 1 वीडियोटा देखि नांती प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन वीडियोटा ताले आपन आम चैनल को जाई प्लेलिस्ट रे जाई चेक करी देखि परिबे नहले मु यार डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबे आपन जे सेटा देखि परिबे एवं आगु को एबो टॉपिक रो लॉन्ग क्वेश्चन एवं तार आंसर एवं शॉर्ट क्वेश्चन तार आंसर एवं तार नोट्स सब पाइबा पई आपन सब्सक्राइब कर रखंतो आम एमएस ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को एवं ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दियंतो जहा फले आपन सर्वप्रथम वीडियो पाई परिबे धन्यवाद।